ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی عام انسان کو بھی عزت سے نوازتا ہے۔ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جس طرح اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نا، اللہ اس کو، ہر انسان کو اس کے مقام کے مطابق عزت ضرور عطا کرتا ہے۔ کئی دفعہ یہ بات میں نے دوستوں کو فردن یا خاص دوستوں کی جب مجلس یا بیٹھک ہو تو کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور زبان سے نکلتی ہے، مالک کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ جیسے یہ سنا ہوا ہے نا کہ اللہ خود حسین ہے اور اچھے اور حسن کو پسند فرماتا ہے، خود پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر خود پاک ہے، پاکی پسند کرتا ہے، واللہ یحب المطہرین، متطہرین کے لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے، سبحان اس کی صفت ہے۔ ہم تسبیح بھی کرتے ہیں سبحان اللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کا معنی یہ ہے مولا تو پاک ہے، اللہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے نا، تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھنا، اللہ خود عزت والا ہے، وہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر عزت ہمیں عطا کی ہوئی نا، وہ تو اس کی شان ہے، وہ صفت ہے۔ خدا کو عزت سے کوئی گرا نہیں سکتا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اس کی عزت تھی، سب کچھ بنا کر بھی اسی کی کیا ہے؟ جب نہیں کچھ ہوگا نا تو تب بھی اسی کی عزت ہے۔ اس لیے انسان کو کسی بھی شے کو جب اللہ اس کے مقام پہ رکھتا ہے نا، اور وہ چیز اپنے مقام پر رہے، تو وہ ہمیشہ عزت سے سرفراز ہوتی ہے۔ بات یاد رہے گی؟ تو کوئی یہ کہے کہ میری انسلٹ ہو گئی، تو اس کے پیچھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے، یا میں اپنے مقام سے گر گیا ہوں۔ دو چیزیں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے بے عزت ہونا، اپنی قدر کو کم کرنا اپنے عمل سے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ عمل ٹھیک ہے مگر دوسرے اس کی قدر نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھنا اپنے عمل سے اگر ہم بے قدر ہوئے نا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر میں اپنے عمل سے بے قدر نہیں ہوا، دوسروں کی بے قدری کی وجہ سے، دوسروں کے حسد کی وجہ سے اگر کسی نے غلط زبان بول دی، الفاظ بول دیے، تو یاد رکھنا وہ لفظ تو اس کے سخت ہوں گے مگر اس بندے کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ اسی پر نبی پاک سید کائنات علیہ السلام نے وہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تھا نا، اگر جھک جانے سے کسی کی عزت کم ہو جائے نا تو قیامت کے دن محمد سے لے لینا۔ جھک جانے سے اگر کسی کی عزت کم ہو جائے تو مجھ سے قیامت کے دن لے لینا۔ معنی کیا ہے؟ جھکنے والے کو پھل لگتا ہے، کبھی بے عزت نہیں ہوتا۔ اب میں جو بات سمجھا رہا ہوں یہ معاشرتی بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے اس مقام جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دو جملے یاد رکھنا۔ بے قدری یا بے عزتی کتنی وجہ سے ہے؟ دو وجہ سے۔ یا تو اپنے عمل کی وجہ سے ہم ایسا کردار کر لیتے ہیں کہ جس سے میری انسلٹ ہو جائے، میری بے عزتی ہو جائے، بے قدری ہو جائے، اہمیت نہ رہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہوں، کیونکہ وہ کام میں نے خود کیا۔ ایک ہے کہ میں نے کام کوئی نہیں کیا لیکن دوسرے میری قدر نہیں کرتے، اس کو کبھی بے قدری نہ سمجھنا، اس کو کبھی بے عزتی نہ سمجھنا۔ جیسے حضور کا فرمان تھا نا کہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو وہ اپنی نیکیاں تمہارے پلے میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی حسد سے تمہاری بے عزتی کرتا ہے تو وہ تمہاری بے عزتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر میں تمہاری قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو نبی پاک سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے آپ کی بے قدری ہے؟ معاذ اللہ۔ اگر کافروں نے آپ پر ظلم کیا، کافروں نے آپ پر پتھر مارے، کافروں نے آپ پر زبانیں چلائیں، کافروں نے آپ کے خلاف بہت کچھ کہا،
तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता, ये तो सोचना भी गुनाह है कि हुजूर से कोई ऐसा काम हुआ। नहीं, हुजूर तो इज्जत वाला काम कर रहे थे। उनका हसद उन जो है वो अल्फाज बेकदरी के बोल रहे थे, मगर काफर जितना हुजूर के खिलाफ बोलते रहे, मेरा अल्लाह मोहम्मद की शान उतनी बुलंद करता रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अल्लाह हर किसी को इज्जत देता है, आम इंसान को भी इज्जत देता, अगर हम वो किरदार अदा ना करें कि जिसकी वजह से बेकदरी हो जाए। बाकी इंसान है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अगर हम सबको अल्लाह हमारे क्रेडिट के मुताबिक इज्जत देता है, जबकि हम उसके अहकामात के पूरे पाबंद भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें अपने मकाम पर इज्जत दे रहा है, तो जिस नबी की खातर अल्लाह ने हमें इज्जतें दी है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या होगा, हुजूर की इज्जत का आलम क्या होगा। तो ये मेराज भी हुजूर के मर्तबों में से एक मर्तबा है, हुजूर के क्रेडिट में से एक क्रेडिट है, हुजूर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। इंसान की सरिश्त में अल्लाह ने जो कुछ रखा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में उसे मिलता चला जाता है। जो जो जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी, वो क्रेडिट में, वो मर्तबे में, वो मकाम के अंदर फजीलत से फजीलत हासिल करता चला जाएगा। इसी तरह हर इंसान बचपन में और है, जवानी में और है, फिर बुढ़ापे की तरफ चला जाए तो और है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन आपने देखे होंगे कि उन्होंने जवानी में भी किरदार अच्छा अदा किया, इज्जत रही, मगर जूं जूं वो बुढ़ापे में चलते गए, अल्लाह ताला मुआशरे के अंदर उनका मकाम और बढ़ाता चला गया। होता है कि नहीं है? दाता अली हजमेरी, मोइनुद्दीन अजमेरी, बाबा फरीद रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। फिर हमारे खानदानों में बड़े ऐसे लोग होते हैं, ये तो औलिया कामिलीन है, हमारे खानदानों में, हमारे बड़ों में, दादा नाना में, हमारे आबाओजदाद में लोग, दुनिया उन्हें याद करती है, खानदान उन्हें साल हा साल हो गए गुजरते हुए, मगर दुनिया उन्हें याद करती है। क्यों? उनके किरदार की वजह से। नबी पाक सैयद कायनात अलैहिस्सलाम पैदाइश से लेकर आखिरी उम्र तक ये तो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ने हर किसी को उसके मकाम के मुताबिक इज्जत दी। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इज्जत दी। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। जैसे रात को भी मैंने इशारा दिया था, इनकी एक सिफत और मकाम ये थी कि अल्लाह ने इनको मोजज़ात दिए, क्या कि अपने कलाम से सरफराज फरमाया, गुफ्तगू फरमाई खुदा ताला ने, कि जब आप कोहे तूर पर गए, फिर बताया था कि आपका कलाम सुनकर आपके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं रब को देखूं, मगर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि मूसा आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी झलक के लिए एक थोड़ा सा तजर्बा करवाया कि मैं इस पहाड़ पर अपनी तजल्ली फेंकूंगा, अगर उसको आप बर्दाश्त कर गए तो मेरा दीदार भी कर सकोगे। अगर पहाड़ पे उतरने वाली तजल्ली जो है, वो अल्लाह का वो नूर, वो तजल्ली, उस पर कई तफासिर मौजूद है, मगर उमूमी तौर पर हर बंदा इस लफ्ज को समझता है कि अल्लाह पाक ने अपना तजल्ली बमाना नूर, वो एक किरण बनाकर जो है वो पहाड़ पर फेंकी, लेकिन उस पहाड़ के अंदर भी वो तजल्ली बर्दाश्त ना हो सकी और वो जल गया, वहां से वो खाकसर हो गया। लेकिन उस तजल्ली का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह असर हुआ कि बारिवायत, एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन, एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन आप उसी तजल्ली की वजह से बेहोश पड़े रहे। उस आसमान से उतरने वाला खुदा का जो नूर, जिसे तजल्ली कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उसे बर्दाश्त नहीं कर सके और आप कई दिन तक बेहोश रहे। जब होश आया तो फिर आपको अल्लाह ताला ने उसका मर्तबा क्या दिया कि आंख खुद एक नूर है। ये जो हम देखते हैं, ये किस वजह से देखते हैं? ये जो डेला है, ये जो काली पुतली है, ये तो उस नूर का सबब है। क्या है? ये सबब है। हम पीते पानी है, लेकिन उस पीने के लिए ये बर्तन एक सबब होता है, गिलास एक सबब होता है। दूध पीते हैं तो कभी चुल्लू में थोड़ा पिया है, वो हमेशा एक गिलास के अंदर हम पिएंगे, कप में पिएंगे। पीना दूध होता है, पानी होता है, मशरूब होता है, मगर बर्तन उसका सबब होता है। ये हम जिससे देखते हैं ये नूर है, मगर ये आंख की ये सफेदी और काली पुतली ये रब ने सबब बनाया हुआ है। इसके पीछे दरअसल क्या है? किसी के नजर में फर्क पड़ जाए या बिनाई खत्म हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इसके पीछे जो नूर है वो खत्म हो गया है। यही है ना? वो नूर क्या है जिसको मेडिकल साइंस जो है वो अपने अपने मामलात के अंदर ट्यूब कह लेते हैं,
वो एक ट्यूब होती है कि जिसके अंदर रोशनी होती है और उस रोशनी की वजह से इंसान देखता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते तो इस आंख के नूर से थे, मगर खुदा की वो तजल्ली जो पहाड़ के ऊपर पड़ती है उसका असर आपकी आंख पर इतना हो गया कि स्याह रात में स्याह पत्थर पर अगर चींटी भी चलती है तो मूसा 3 मील से उसको भी देख लिया करते थे। ये रिवायत है इसके बारे में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने ये मौजज़ा जो है वो अता फरमाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने मकाम से उस चींटी को जो है वो देख लिया करते थे। बाहर कैफ अगर पहाड़ पर खुदा का नूर उतरे और उसका असर एक पैगंबर की आंख पे इतना हो जाता है कि वो 3 मील पर वो एक छोटी सी चींटी जो रोशनी में हमें आमतौर पर नजर नहीं आती, जबकि हम भी आंख के नूर से देखते हैं। किसी की नजर तेज होती है देख लेते हैं, किसी की कमजोर होती है जरा गौर से देख लेता है। बसा औकात हम यहाँ बैठे हैं, न जाने कितनी चींटियां हमारे इर्दा गिर्द फिर रही हैं मगर हमारी तलाश में नहीं है। ये तब पता चलता है जब वो हल्की सी दस्तक देती है, जब काटती है ना थोड़ी सी, तो फिर पता चलता है ये फिर रही है। आगे मौसम गर्मियों का आ रहा है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 मील के फासले से काले पत्थर पर अगर काले रंग की चींटी चले, काले रंग की क्यों कहा है? क्योंकि चींटियों के रंग में भी फर्क होता है, पूरी भी होती हैं, लाल नुमा भी होती हैं, कद काट के अंदर भी होती हैं, लेकिन एक काली चींटी होती है। अब काले पत्थर पर काले रंग की शायद चलती हो तो नजर आती है, करीब से नहीं आती। तो मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील से देख रहे हैं। कितने मील से? 3 मील से देख रहे हैं। एक पैगंबर को रब ने उसके क्रेडिट के मुताबिक ये इज्जत अता फरमाई कि रब ने उसके आंख में इतने करामत पैदा कर दी कि जो आम बंदा नहीं देख सकता वो मूसा जैसे पैगंबर को नजर आ रहा है। तो फिर ये मूसा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनका क्रेडिट तमाम कायनात से आला है, तो फिर आपका हाल क्या हुआ कि रब्बे जुल जलाल ने मूसा जैसा मकाम देने के लिए मुस्तफा करीम को जमीन पर कोई तजल्ली नहीं दिखाई, कोई आपके आंख में वो नूर जाहिरी तौर पर इस अंदाज से नहीं भर दिया, बल्कि मुस्तफा को मकाम नूर देने के लिए रब ने सबसे पहले आसमानों की बुलंदियों से भी, बल्कि जहां नूर खत्म हो रहा है जिब्रील का भी क़याम है, उससे भी आगे बुलाकर रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को जब अपना दीदार करवाया तो सरकारे दो आलम फरमाते हैं रब्बे जुल जलाल ने मेरे सीने के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा। सुभान अल्लाह। क्या रखा? दस्ते कुदरत रखा। दस्त नहीं फरमाया खाली, दस्ते कुदरत कि उसकी शान के मुताबिक जो हाथ था रब ने मेरे दोनों बैना सदैया, मेरे दोनों ये सीने के दरमियान, छातियों के दरमियान रखा। तो मैंने इतनी ठंडक महसूस की कि कुल कायनात के पर्दे उठा दिए गए और मोहम्मद को हर शय दिखा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अजीज़ान नेमन, मूसा अलैहिस्सलाम को ये मकाम मिला कि तजल्ली की वजह से आपकी आंख में इतने नूर का इजाफा हुआ कि 3 मील के मुसाफत से रेंगने वाली चींटी को भी देख लेते। मगर मुस्तफा के मकाम के मुताबिक ये शर्फ अर्श मौला से भी ऊपर काबा कौसैन में अता किया कि आपकी नजर में पर्दे उठा दिए गए और हर कुछ दिखा दिया गया। अब याद रखें, जिस कमली वाले आका की नजर में कुल कायनात के पर्दे उठा दिए गए हों, तो फिर मेरे महबूब जानते होंगे कि मेरे गुलाम इस मस्जिद में बैठकर मेरी शान किस तरह बयान कर रहे हैं, जानते हैं कि किस तरह सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि आशिक मेरा नाम सुनकर किस तरह तड़पते हैं। हुजूर सब कुछ जानते हैं। इसलिए किसी आशिक ने कहा था, आखिरी बात कह रहा हूं, जब हमारा अकीदा है कि मुस्तफा हमें देखते हैं, और क्यों ना देखें जब नजर से सारे पर्दे जो उठा दिए गए, जब उठा दिए गए। इसलिए किसी मुअद्दब ने कहा था कि जब हमारा अकीदा है कि हुजूर हमें देखते हैं, तो फिर महबूबों की मजलिस में भी जरा महबूब बन के आते हैं।
محبوب کی محفل میں ذرا محبوب بن کے آتے ہیں، اپنے لباس کو ستھرا بنا کر، اپنے حلیے کو ایک غلام کی طرح بنا کر، اپنے ظاہری باطنی یا سر کو ڈھانپ کے، ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، مگر عشق کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم کسی افسر کی نوکری کریں، ایک چوکیدار ہے نا، ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، اس پر بھی پابندی ہے کہ جب تک تو نے ڈیوٹی دینی ہے سیکیورٹی کیپ پہن کے رکھنی ہے، بیلٹ پہن کے رکھنا ہے، اگر وہ اتارے گا تو اس کو یا خارج یا سزا یا تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ اپنی تنخواہ کے لیے پابندی ہے کہ ہم سیکیورٹی ٹوپی پہن کر آئیں۔ کیوں؟ ٹوپی پہن لینے سے انسان ذرا مؤدب بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم محبوب اور رب کی بارگاہ میں آئیں تو میری درخواست ہے کہ ضرور اپنے سر کو بھی ڈھانپا کریں، اپنے جسم کو دیکھا کریں۔ ہمارے احناف کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک حکم ہے نا کہ نمازی جب نماز پڑھے تو یہ کف جو ہے وہ فولڈ نہ کیے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے فولڈ کرنا نماز تمہاری ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ وجہ کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنا فیشن کر کے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ عاجز بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ بھی مکروہ ہے، اپنے یہ گردن کی یہ بٹن ہے یہ بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے خالق کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ بلکہ ناراض نہ ہو تو ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا، اگر ہونا ہے تو یہ لفظ یہیں چھوڑ جائیے گا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ویسے بھی گلا کسی دا کھلیا ہوئے تے لوگ انہوں کی کہندے نے، کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیو کوئی گل نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھی کہہ دیو، میں تو اڈے کو آیا تاکہ میری گل دا غصہ نہ کرے۔ گلا کھلا ہو تو معاشرہ اسے کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں گلا کھلا اچھا لگے گا؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ اس لیے محبوب کی بارگاہ میں ہمیشہ غلام بن کے آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا